من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. إشعياء 53. نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. تعالوا نقولها مع بعض. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. تعالوا نقولها تاني. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. إنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره، ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. خلونا ناخد لحظات في الصلاة أمام الرب. قول له كلمنا وخدنا تاني يا رب للمكان ده، للجلجثة. خد قلوبنا هناك، خد مشاعرنا، خد أفكارنا وذهننا. استحضر المشهد ده من جديد أمام عيوننا أيها السيد. أرنا هذا العبد المتألم، الذي لم يتألم لأجل نفسه، الذي لم يحمل عاره الشخصي، بل أصبحنا نحن عاره، فخرج خارج المحلة حاملا عاره الذي هو عارنا. قل له يا رب ارسم الصورة دي من جديد قدام عينيا، وقولها لي تاني، إن كل ده لكي أصير أنا بارا بلا عيب في الرجاء. يا رب يا يسوع نشكرك من كل القلب، نعظمك أيها الحمل المذبوح لأجل كل واحد منا. نشكرك يا رب من كل القلب. نعم، هناك في الصليب وضع عليك إثم جميعنا. نشكرك من كل القلب، نعظمك يا سيد، لأنه من أجل السرور الموضوع أمامك احتملت الصليب مستهينا بالخزي. مبارك اسمك إلى الأبد. أنت مكرم ومقدر فيما بيننا، أنت عظيم في وسطنا أيها الحمل المذبوح. نعم يا رب، نقدر كل إهانة، نقدر كل تجاوز حدث بحقك. نعم يا رب، فوق رأسنا جروحك، دمك الكريم يا رب يأسرنا. نفتخر بهذا الصليب الذي أطلقنا أحرار، الذي سمرت فيه كل لعنة، كل خطية، كل رياسة، كل ضد للمسيح. بنشكرك من أجل هذا العمل يا رب. يا رب نحتاج من جديد لجلسة هناك في هدوء أمام الصليب. كلم قلوبنا وكلم أذهاننا يا رب. خصص يا رب هذا العمل لكل واحد، ما تخليهوش مجرد حكاية، وما تخليهاش مشاعر، وما تخليهاش موسم، ما تخليهوش موسم ويعدي. لكن يا رب خصص هذا الحادث وهذا الموضوع من جديد، خصصه لكل واحد، ونور عينينا يا رب قدام هذا المشهد من جديد من فضلك. كلمة من عندك تكفي، زي ما كانت لمسة من هدب ثوبك تكفي. كلمة واحدة يا رب ممسوحة بالروح القدس من عندك تكفي وتزيد. في اسم الرب يسوع استجيب. آمين آمين. ينفع ننور هنا شوية؟ هنا أنا هنام، الدنيا ضلمة.
امبارح اتكلمنا عنه وهو في طريق الحب اتظلم. النهارده عايز اتكلم برضه في تأمل، ارجو انه يكون محدود عشان نكمل في ترنيم تاني وفرصة للعبادة. عايز اتكلم عنه في الطريق ده كان لازم يحصل، مش بس يتظلم، طبعا حاجات كتيرة حصلت، لكن حاجة مشغول بيها قوي، وهو انه مش بس ظلم لكن حزن. يا ترى كان ضروري يحزن؟ يا ترى كان لازم يحزن؟ الحقيقة كان لازم قوي. ليه؟ لأن الحزن هو الصديق الملاصق جدا للخطية. ما ينفعش، ما ارتبطتش أبدا الخطية بصديق لازمها قد الحزن والوجع والألم. أول ما دخلت الخطية كان اللي ماسك في إيدها وهي داخلة للعالم الحزن والوجع. عشان كده ما فيش قصة فداء تنفع من غير الحزن، ما تنفعش بدلية من غير الحزن، ما تنفعش نيابة أن ينوب عنا بدون ما يحزن. لأنه من أول ما دخلت الخطية في تكوين 3 يقول لهم كده، يقول لحواء: ها أنا ذا بالتعب أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين. ومن بعدها كده دخل الوجع والألم، ونتج عن الألم والوجع أحزان وأحزان وأحزان. واجتازت الخطية إلى جميع الناس، واجتاز الموت لجميع الناس، وبدأ مسلسل الحزن من البداية حتى هذه اللحظة. عشان كده كان لازم يحزن. بس الحقيقة مش بس حزن، ده حصل ما هو أصعب من الحزن، هنجيله بعد شوية. لكن عايز أقول البداية كده، أسس كده على الفكرة اللي تهمني قوي. عايز أخد 3 محطات للحزن كده في حياة الإنسان، ويمكن تلاقي نفسك فيهم اتورقوا، يعني حزنان في حتة منهم. ونيجي كده المشهد الصليب ونشوفه يرفع ازاي هذا الحزن وهذا الوجع وهذا الألم. بص أحبائي، يعني أمور كثيرة نراها في الخدمة وفي المشورة، لكن يعني مرة حد دخل عليا فلقى حد بيبكي في المكتب، فبعدها جاي لي بيقول لي: ايه ده؟ انا اسف جدا، دخلت لقيت حد بيبكي عندك. قلت له: الحقيقة نادرا ما حد دخل المكتب وما بكاش. الكل بيبكي، الكل بينزف، الكل موجوع قوي. والحقيقة عند كل واحد ما يكفي ويزيد لأنهار من دموع. ده بس في شخصيات ماسكة روحها، وفي شخصيات عارفة تدعي انها مش حزينة قوي، وفي شخصيات بتغلف ده بشوية ابتسامات، وفي شخصيات بتعرف تهرب من حزنها بطرق مختلفة. لكن الحقيقة الهم موجود، والبكا موجود، والحزن موجود. هقف قدام 3 شخصيات بكوا من الحزن، أشوف فيهم 3 أحزان يواجهها الإنسان، ونروح عند الصليب كده ونشوف هل هناك حل لهذه الأحزان. شخصية طبعا ناس كتير بكت في الكتاب، بس زي ما قلت هقف قدام ال3 دول بحسب ما شغلني الرب عشان الوقت. شخصية أولى بكت، دايما عندنا منها موقف ابتدائي كده مش محبوبة الشخصية، والحقيقة صحيح لأنه هو شخصية يعني شريرة. لكن أنا عايزكم تاخدوا الموقف ده مجرد كده، بلاش الخلفية اللي عندكم عنه، بلاش يعني الحكم الصحيح اللي عندكم، بلاش منه، وتعالوا نبص على الشخصية دي هنا كان ايه الموقف، وحط نفسك مكانه من فضلك. ده انت يمكن تلاقي نفسك فعلا مكانه. الشخصية دي عيسو. حد بيحب عيسو هنا؟ حد معجب بعيسو؟ بص كده الموقف ده بيقول ايه، عشان اخلي القصة صغيرة كده. هو الاول راح يعقوب وسرق البركة، غدر بيه وسرق البركة، وبعد كده راح هو وراه وفوجئ بانه اتسرقت البركه. اسمع كده يقول ايه في تكوين 27، يقول عدد 30: وحدث عندما فرغ اسحاق من بركه يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن اسحاق ابيه ان عيسو اخاه اتى من صيده، فصنع هو ايضا اطعمه ودخل بها الى ابيه وقال لابيه: ليقم ابي وياكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. فقال له اسحاق ابوه: من انت؟
قال أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته. وراح مكمل إسحاق لأنه عينه اتنورت كده فجأة وفهم وقال إيه؟ نعم ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه عمل إيه؟ إيه على الكلمة؟ أنا الموقف ده برغم زي ما بقول لكم يعني إحساسنا السلبي تجاه عيسو عامة، بس أنا عايزك بجد تتخيل الموقف ده. يعني عايزك تتخيل الراجل راح ويعني مستني بركة، والبركة دي ليها معنى. ده مش اللي هو زي دلوقتي حد بيقول لابنه ربنا يباركك، لا دي بركة، دي بتتسجل في السماء كده وليها قيمة وليها دي بركة، ده مستقبل ده ليه ولنسله، دي قصة هتأثر على التاريخ والمستقبل. وبعد كده اقول له الحقيقة يعني هو خدها ومشي. بص الكلام يقول ايه؟ فعندما سمع عيسو كلام ابيه صرخة عظيمة ومرة جدا. وبعدها في عدد 38 فقال عيسو لأبيه ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا يا أبي. يقول إيه بعدها؟ ورفع عيسو صوته وبكى. ده البكاء الأول، دي الحالة الأولى، أسميها كده حزن الغدر وضياع البركة. حزن الغدر وضياع البركة. الصرخة دي صارخها الإنسان من ساعتها ومن قبلها لغاية النهاردة. صرخة الغدر اللي اتغدر بيه، اللي لقى نفسه فجأة مضحوك عليه، اللي لقى أقرب من ليه غدر بيه وباعه. صرخة مرة جدا لكل شخص اقترب من شخص ولقاه بيبيعه، بيستغل حاجته، بيغدر بيه، بيسرق بركته. مش بس صرخة الغدر. وانا اقدر اقول ده انه بنشوفه وبنحسه كتير قوي. ياما ناس بتئن من حكاية الغدر دي. الغدر من العلاقات اللي ماشية وفجأة تلاقيها ظهر ندالة الناس واعوجاجهم، وتطلع أنات مرة. يمكن يكون أخ ويمكن يكون زوج ويمكن يكون ابن، وغدر. لكن مش بس صرخة غدر أو ألم الغدر وحزن الغدر اللي ماشي في البشرية لغاية النهاردة، لكن ضياع البركة لما تضيع. رب يرحمكم من الحكاية دي، رب يحفظكم من الحكاية لما تشعر ان البركة قليلة في حياتك. يا الحزن اللي عند الإنسان لما يكون بيزرع كتير ويجمع قليل. يجمع لكيس منقوب. عارف لما يبقى عندك كيس كده وفي خرم من تحت وتحط فيه مفيش بركة. قلت الحكاية دي مرة لنفسك ولا سألت حد هو ليه مفيش بركة؟ صرخة حزن. الإنسان بيعاني. عيسو أنا قادر أتخيل برغم كل عيسو يستحق طبعا، عيسو مستبيح، عيسو زاني، عيسو عارف انه ابوه وامه ما بيحبوش الحثيين والبيريين، راح يتجوز منهم عشان يغيظ ابوه وامه. هو شخص. لكن هنا عايز اتكلم عليك لما تلاقي نفسك في هذا الموقف، لما يغدر بيك الزمان وتقل البركة من حياتك. صرخ الإنسان من زمان. أعمل إيه في كده؟ صرخة مرة جدا. كان محتاج عيسو. Maraming salamat, Brother Chris. Good evening. It's a great privilege for me to be here with you to speak the Word of God. As we listen to the Word of God, please open our Bible. مش ده اللي كان محتاجه عيسو. In Mark chapter 8, verse 22-25. Mark chapter 8, verse 22-25. اجتماع تاني يعني. مين يجي يطبطب على عيسو ويقول له معلش زي ما بنعمل Again, verse 22.
po kayo? ايه اللي تجي يعني لو يعني ايه اللي يجي لك من كلام ينفع تقوله له؟ قلت له معلش عايزه يعني In verse 22, kaya ating po basahin ang salitan. And he cometh to Bethsaida, and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. قول له ايه؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع طبطبة البشر في هذا؟ ينفع انا وانت نروح نقول له نتجمع كده ونقول له معلش عايزه فوتها صرخ Verse 24, and look up, and said, I see men as trees walking. صرخة غدر وضياع البركة. أنا بتهيألي عيسو كان محتاج للصلاة. خسارة. Dakilang Diyos, maraming salamat, Ama, sa pagkapalam sa gabi ito. Ikaw po ang siyang manguna at pagkabay sa amin. Sa pangalan po ng salita, pagpalain mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. الغم Okay, maraming salamat. Tayo po ay makakaupo na. كان محتاج عشان Based po sa nabasa po natin sa Mark chapter 8 ay isang miracle na kung saan ang Panginoon ay nagpagaling. Okay? Hindi na po ligid sa ating kalaman na ang Panginoon ay from the four gospel, okay? I mean, from the four gospel, from Matthew, Mark, Luke, and John, ay nandun ang mga, makikita natin kung ano ang mga miracle na pinakita ng Panginoon. Okay? Siya po ay nagbubuhay ng mga patay, siya po ay nagpapakita, yung mga bulag ay binibigyan ng paningin ng Panginoon. Okay? At this time, na ang Panginoon ay kung ano man ang bagay na hilingin natin o ipapray natin, God will answer our prayer. Okay. Kaya po, ang Panginoon ay sumasagot po sa atin ng yes. If it is the will of God, okay, kung yan ay kalooban ng Diyos para sa buhay mo, sumasagot po ang Panginoon sa atin ng yes. Sumasagot din po sa atin ang Panginoon ng no. في المقابل لعيسى Dahil hindi yan ang purpose talaga ng Diyos o maaaring meron siyang nilaan para talaga sa iyo. O sumasagot ang Panginoon sa atin ng wait upang tayo ay maghintay at patuloy tayong madalangin at umasa at makita talaga natin ang tamang magandang layunin ng Diyos para sa atin. في تلك الأيام مرة In our text, as history background, in verse 22 to 25, أشعياء ابن أموس النبي makikita po natin dito, this is the only time in the four gospel that Jesus touched someone twice. ولا Okay? تعيش. Nung siya nagpagaling dito sa bulag na ito, according sa nabasa po natin, ay dalawang beses po itinouch ng Panginoon. Okay? Ang katanungan ko po dito ay, bakit? Sumagbalik kaya ang first touch ng Panginoon sa bulag na ito upang hindi siya makakita at gumaling. Okay? Kaya nga makikita po natin dito واحد وجه وجهه na kung sakali pong sumablay po ang Panginoon, ay wala na po tayong dapat siguro asahan sa Bible o sa Biblia ng mga promises ng Panginoon upang may claim natin. Kasi nga ay sumasablay pala ang Panginoon. Subalit, ang katotohanan po ay hindi po sumablay ang Panginoon. Kaya kundi dahil may purpose po siya kung bakit hindi agad, kung bakit hindi nakakita agad ng tao to o may kadahilanan din وصلنا إلى sa side ng blind man na ito kung bakit hindi agad siya nakakita. Okay? Kaya nga po, بقلب سليم ang sabi ng Biblia sa Luke 1 verse 37, for with God, nothing shall be impossible. Amen. Pero bakit hindi pa rin po nakakita nga po ang bulag? Okay? من Ngayon po sa gabing ito ay ating pong tingnan هنا البكا من at sa bawat isa po sa atin, maaaring may mensahe ang Diyos na gustong ipaalam sa ating katulad noong nangyari dito po sa bulag. Kaya nga po sa verse 22, ang sabi po dito, and he came to Bethsaida, and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. هو Okay? بيت يخوف In verse 23, and he took the blind by the hand, and led him out of the town. Okay? Ito po nga kaya ba dito? Nung paglapit ng blind man na sa Panginoon, nung inilapit niya, sabay ang Panginoon ay dinala doon sa tayon. Sabi sa wikang Tagalog, dinala doon siya sa town. Bakit kaya kailangan pang dalhin doon at doon pagalingin ng Panginoon? Gusto mo pakita ng Panginoon sa mga tao na kaya niyang pagalingin? And when he had spit on his eyes, nung hinawakan ng Panginoon ito, yung mata ng bulag na ito, okay, sabi nga po dito, and put his hands upon him, وعنده في النص he asked him if he saw aught. Okay? Ang sabi niya, may naaaninag ka ba? May nakikita ka ba? Okay? Dahil nga siguro, nandun sila sa labas ng taon ito, o nandun sila sa mismong maraming mga tao, ang sabi ng, sa verse 24, and he looked up and said, I see men as trees walking. لما يتقال لك كده Ang nakita niya, hindi yung يتقال لك كده kausap niya ang naaninag niya agad. Ang sabi niya, and said, I see men as trees walking. After that, he put his hands again upon his eyes and made him look up. شفت شخص And he was restored and saw every man clearly. Nais ko pong pamagatahan ng ating pong pag-aaralan sa gabi pong ito, the secret of answered prayer. Okay? Based on this passage, I saw that merong
masasabi natin wala marami sikreto. Pero ang gusto ko lang makita dito, nung nagpagaling ang Panginoon sa bulag na ito, ay kakaiba doon sa ibang mga pinagaling niya. So, the secret of answered prayer, stay focused. Okay? Teka dahilanan, dahil nga po, sa verse 23, makikita po natin dito, that kung paano po ang Panginoon ay dinala po itong blind man na ito. Unang-una, okay, the secret of answered prayer is stay focused on Jesus. In verse 23, and he took the blind man by the hand and led him out of the town. Okay, dinala po itong bulag na ito doon sa labas ng maraming mga tao, sa town, dinala siya, and then, at doon siya pinagaling ng Panginoon. Unang-una, ang katanungan ko ay bakit nga po? Dahil unang-una, sabi po dito, Jesus want his attention. Dahil itong bulag na ito, sa gusto niya kaagad gumaling, sa gusto niya agad makita ng kanyang, okay, matagal ng mata na hindi nakakakita, physically, ay talagang eager siya na siya ay gumaling. Kaya maaari masabi ko nga, kung bakit nung pagdala ng Panginoon itong bulag na ito doon at nung pinagaling siya, hindi agad siya gumaling, okay, hindi agad siya nakita ng malinaw, dahil sabi nga ang purpose una nito ay Jesus want his attention and to stay focused on Jesus. Kung i-apply po natin ito sa ating mga buhay, na may mga bagay sa buhay natin na nangyayari. May mga bagay sa buhay natin na dumaranas tayo ng mga pagsubok. May mga bagay sa buhay natin na nakakaranas ka ng iba-ibang klaseng problema. Ang katanungan mo lagi ay, Lord, I'm still continuing on praying for this. But until now, I don't have yet a clear answer. Maaari masabi ko para hindi malinaw ang bawat kasagutan ng Panginoon. Maaari ang isang part na pwede kong maisabi sa iyo dito ay nais ng Diyos kunin ang atensyon mo. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa bulag, nais ng Diyos magbigay pa siya ng ibang mga paalala sa iyo para maintindihan mo kung ano talaga ang purpose niya, bakit hindi niya agad nasasagot ang bawat pinapanalangin po natin. Kaya nga po, maaaring ang mga persecution, o masabi natin mga problema meron tayo na ating nararanasan, o yung trials, ay isa yan sa inaalo ng Diyos para makuha ang ating attention. At kaya nga po, stay focused Jesus Christ, unang-una, it requires humility. Ay sabi nga po rito sa verse 23, he took the blind man by the hand and led him to Jesus, and led him. Yung pong blind man ay hindi po siya nagsabi sa Panginoon, Lord, bakit kailangan ito pa akong dalhin doon sa town? Okay, mahihiyain ako. O bakit pa kailangan ako, hindi ba pwede pa Panginoon? O hindi ba dinitali dito? Hindi ba pwede Panginoon, dito na lang ako pagalingin? Okay. Pero po itong blind man na ito ay, siya po ay sumunod sa Panginoon kahit dinala siya ng Panginoon doon sa town para doon siya pagalingin ng Panginoon. Sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya, nais po ng Panginoon na lagi po sinasabi sa atin, it requires humility upang ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon, upang ikaw ay magamit ng Diyos sa bawat gawain na meron tayo sa ating iglesia. Jesus is the example of humility. Masasabi po natin na ang Panginoon ay, sabi nga po, iniwanan ng kalangitan, okay? Bumaba muna rito, nagpakumbaba para sa atin, ipinanganak sa sabsaban, hanggang siya po ay maipako doon sa krus ng Kalbaryo. Masasabi nga po natin na ang Panginoon ay nagpakumbaba. Masasabi din po natin, what's the opposite of humility? Diba? Pride. Ang sabi nga sa Biblia, sa Proverbs 16, verse 18 to 19, that pride goeth before destruction. Okay? Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos, hindi ka makapag-stay focus sa Panginoon, kung puro pride ang pairali natin. Okay? Kung puro, sabi nga, pagmamalaki ang bawat makikita sa ating buhay, kung hindi inayos ng Panginoon, upang masagot ang bawat panalangin natin, makita na Diyos yung pagpapumbaba mo. Okay? Ang sabi ko nga kahapon sa ating pong sa aming pong choir fellowship, sa aming pong devotion, ay maaaring tiyagang inaasa ng Panginoon ang ating mga panalangin upang sa ganon, makita ng Diyos na wala kang magagawa. Okay? Upang makita mo sa sarili mo na kailangan mo sa bawat gagawin mo. Okay? Dahil kung ikaw ay, until now, may kalakasan ka nasasabi sa sarili mo, ay hindi makapag-work out ang Panginoon. Dahil meron kang pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Pero hanggang, sabi nga, makita mo na ang sarili mo, katulad nga po ng binagay ng umaga, na handa kang magpakumbaba sa Panginoon, ang Panginoon ang siyang gagawa para po sa atin. In Proverbs 15, verse 3, the Bible says, before honor is humility. Before honor is humility. Okay? Kung gusto mo na ikaw ay, sabi nga ay, ilagay ng Panginoon sa isang
bandang bahagi ng buhay mo na kung saan ay nakakataas ka ng konti, ang unang gustong tingnan ng Panginoon dyan ay yung iyong pagpapakumbaba. Okay? And every time, sabi nga po, I give this example that in the choir, sa lahat po ng mga choir na umaawit po sa atin, sa ating po iglesia, I advise them na bago ka umawit sa Panginoon ay mag-pray ka. Okay? Ipag-pray mo na hindi ikaw ang mapapurihan sa bawat aawitin natin kung hindi ang Panginoon ang mapapurihan. Okay? Unang-una po, it requires humility. Pangalawa, it requires obedience. In verse 23b, okay, nakalagay po doon, he asked him if he saw oath. Nakalagay po sa Biblia. Okay? Kaya nga po, tinanong itong bulag na ito, ang sabi niya, may nakikita ka bang liwanag? O may nakikita ka bang, sabi nga doon na clear doon sa paghipo ka sa iyong mga mata. Okay? Ang sabi niya sa verse 24, and he looked up and said, I see men as trees walking. Sabi ko, he's totally out of focus. Bakit? Kaya nga po, ang concern lang po ng bulag na ito, ay gumaling siya. Pero ang purpose ng Panginoon ay makita mo, by faith, na ako ang pwedeng magpagaling sa iyo. Bakit yung mga pangalang Jesus ay first time narinig ng bulag? Hindi po, dahil yung pangalang Jesus na ito na nagpapagaling, ay napakatanyag doon sa lugar na yon. Kung kaya nung siya tinanong ng Panginoon, ang gustong marinig marahil ng Panginoon dito sa kanya, ay yung pananampalatayang meron siya na kaya siyang pagalingin ng Diyos. Na kaya siyang bigyan ng mamulat ang kanyang mga mata on the first time na itatouch siya ng Panginoon. Subalit, sabi ko nga po, hindi nangyayari dahil iba yung focus ng bulag na ito, no? Iba ang focus niya, out of focus. Ang kanya pong concern lamang ay yung physical na meron siya. Okay? Yung kanyang kagalingan physically. At hindi doon po sa magpapagaling sa kanya na si Yesu Cristo. Last Tuesday, we have started our prayer and fasting. At meron po tayong purpose. At sinabi nga po sa atin ng pastor, itong purpose natin para sa ating mahal na senior pastors, Pastor Benny Abante, okay, ang kanyang pong anak na tumatakbo din para maglingkod sa bayan at sa Panginoon. Kaya minsan, baka ang prayer natin, focus ka na lang dito sa purpose. Wala talaga doon sa pwedeng mag-answer ng ating prayer. Baka minsan ang focus mo sa prayer mo, yung ma-answer agad ng Diyos. Given na yun ng Panginoon dahil talagang i-answer ng Panginoon yan according to your faith. Yun niya sabi sa Jeremiah 33 verse 3, di ba? Ang sabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. In Mark 11 verse 24, nakalagay doon, according to your faith, ay ibibigay ng Panginoon sa iyo. Bakit ka pa mangangamba doon? Ibibigay nga ng Panginoon sa iyo eh. Ang kailangan na makita doon ng sinasabi ng Biblia, ay kung saan ka nakafocus, doon kapag ikaw ay nagpipray. Baka minsan ay mas doon ka lagi na, Lord. Sabi nga no, Lord, thy will be done. Sabi nung nagpipray na isang single lady, nagpipray siya, example. Sabi niya, Lord, thy will be done, but give me John. Okay? So, nabago yung kanyang ang gusto niya aga, naniniwala siyang tutugunin siya ng Panginoon, pero ang mas nakafocus siya doon sa sagutin agad ng Diyos at specific pa ang gusto niya. Okay? Kaya nga po, nasaan ba ang focus natin sa ating mga buhay kapag tayo nagpipray? Nasaan ba? Minsan ang iniisip agad ng iba, dapat dumating na yung alas 6 agad kasi 6 p.m. to 6 p.m. kami dahil gutom na kami. Okay? Okay, minsan nakakatamad talaga yun kasi nangyari din sa akin. Sabi ko, Lord, okay lang kasi partial lang naman ako eh. Okay? Meron pa naman akong konting, okay? Nakakain man ng pipino dito, okay? May palo akong pipino at saka konting gatas, okay? Kaya tinatawagan ko sila, kumusta kayo dyan? Preacher, ang tagal ng alas 6. Mag-focus kayo doon sa prayer niyo, huwag doon sa alas 6. Okay? Bakit ikaw, preacher? Ito, kakain ng pipino. Okay? So, depende, di ba? Yun ang desire ko eh. Kaya nga sinabi ko partial, okay? Dahil sa trabaho, talagang akyat, baba, naku, Panginoon, okay? Magkakasala ko kumain agad ng burger dito, baka lumabas ako ng school para bumili ng pagkain. Mahirap, di ba? Masasabi mo, pero talagang kailangan mo magsakripisyo regarding doon. Kaya nga po, nasaan ba ang focus mo? Okay? Minsan agad naisip po, yung just alas 6, yung niluluto namin pagkain. Okay, kaya nga pagdating nung 6 na yun, Lord, eto na ang pinakahihintay na lahat. Okay? Pero wait, slowly, mag-soup muna tayo. Planado pa eh, no? Kaya ibig sabihin, minsan dadala tayo sa ganung mga bagay, pero sabi nga po, dapat ay huwag tayong mag-focus doon sa
sa ganung sitwasyon, kundi mag-focus tayo na ang Diyos ang dapat natin mapapurihan. Okay? Sabi nga po ito, Christians are serving the Lord with a heart-filled service and with a double standard. In James 1 verse 8, the Bible says, a double-minded man is unstable in all his ways. Dapat, sabi nga, pag ikaw yung nagpe-pray, para malaman mo talaga not only to stay focused, sabi nga po rito, dapat hindi nagdududa ka doon sa pinagpe-pray mo. Hindi ka yung lagi kang lalo pa naman sa mga at di kabulian, lalo na kung nagtatrabaho ka sa katulad trabaho namin sa IT, na kapag kami mga data ka, lagi kami backup. Okay, lagi kami, para kung sakali bang mag-fail to, meron pa kayong reserva. Okay, pero pagka ikaw ay nagpe-pray, wag rin lagi okay, or sabi nga, lagi kami naka-reserva na, Lord, kung hindi mo matukalaban, meron namang iba. Okay? Magtiwala ka sa Panginoon dahil siya ang gagawa niya. Sabi nga po sa Proverbs 3:5, serving the Lord with all thine heart. Okay? Not only the half of your heart, kundi sabi nga with all thine heart. So let us see, it requires faith. Okay? Faith that can move mountains. The just shall live by faith, sabi ng Biblia. Kaya nga po, and then letter D is required to deny ourselves in Matthew 16 verse 24. Sabi ng Biblia. Kaya po, ito po mga paraan upang sa ganon ay ikaw ay laging nakafocus sa Panginoon. And then letter E, it requires clear conscience. In Acts 20 verse 26, ano po sabi ng Biblia? I am pure from the blood of all men. Sabi po ni Paul, ano po? Sa pagdulog po natin sa panalangin, ang katanungan po ay, ikaw ba ay may malinis na puso sa harapan ng Diyos? Masabi natin tayo lahat ay makasalanan. Since time na tayo pinatawad ng Panginoon, okay? Pero ka bang konsyensya na iyaharap sa Diyos na, Lord, masasabi ko na ako ay karapat-dapat sa aking mga panalangin. Okay? Sabi ni Paul, I am pure from the blood of all men. It requires clear conscience. Kaya nga po, nakalagay dito, stay focused on Jesus Christ. Pangalawa, okay? Second outline, sabi po ng Biblia, stay focused on the church. Ephesians 5 verse 25, sabi po na, ano pong sabi ng Biblia doon? Ephesians 5 verse 25, Wilaini bilaibin Philipte. husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Kaya nga po, masasabi natin na, sabi nga, the secret of answered prayer is not only stay focused on the, sabi nga po, kundi stay focused also on the church. Not on the building, but the people. Okay? Hindi yung sabi nga, ang ibig sabihin po rito is that Christ died for us, Christ died for the church, He shed His precious blood, and we are bought with the precious blood of Jesus Christ, according to 1 Corinthians 6, verse 20. Nakalagay po doon. Tayo po ay binili na po ng dugo ng Diyos. Ang banal na po ng dugo ng Diyos ay nabuo sa krus ng Kalbaryo magdadalawang libo ng taon ang nakaripas upang sa ganun, upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, ano po ang ibig sabihin po nito? Stay focused on the church is mean by keeping the purity of the church. Nais po ng Panginoon na maging bilang kabahagi ka ng iglesyang ito. According to 1 Timothy 5 verse 22b, ang sabi po ng Biblia, lay hands suddenly on no man, keep thyself pure. Ibig sabihin po, sa bawat gagawin po natin sa ating iglesia, nais ng Diyos in each individual, sa bawat mga panalangin natin, na me and you ay dapat pong maging pure tayo sa harapan ng Diyos. Maging karapat dapat tayo sa mga panalangin na meron tayo. Sabi nga po, hindi po natin pwede sabihin na, alam mo, preacher, ako ay, since the time na ako ay naging member sa iglesia ito, sa congregation ito, sa MBBC Kuwait, ay dapat wala nakikialam ng buhay ko. Okay, pwede mo sabihin niya, pero ikaw yung member sa iglesia ito, okay? Meron tayong pakialaman sa bawat isa. Bakit po? Dahil lang kung anong patutungan meron ka sa labas, ay apektado ako bilang isang member sa iglesia ito. At maaaring ang Panginoon ay hindi sasagot sa bawat mga panalangin sa iglesia ito kung tayo ay hindi magiging pure sa kanyang harapan. Kung tayo ay hindi magiging malinis sa harapan ng Panginoon. Okay? Kaya po, sabi nga po rito, dapat maging aware tayo sa bawat isa. Kaya nga po napakahalaga yung tayo ay magpapaalalahanan. Okay? Ang testimony po natin dapat ay laging kaakibat ang iglesia nito. Kaya po sabi po ni Paul kay Timothy, ingatan mong malinis ang iyong sarili. Bakit? Dahil ang iglesia na meron ka ay tinubos ng banal na dugo ng Panginoon. Nung binanggit po na Apostol Pablo ito kay Timothy na keep thyself pure, ibig lamang pong sabihin, hindi yung physical na anyo ni Timothy, na marumi siya o anuman, kung hindi, ang ibig sabihin po nito ay
maging aware ka, Timothy, sa paglilingkod mo sa Diyos. Ikaw ay isang batang pastor, ikaw ay nagsimula sa paglilingkod sa Diyos, na-train kita, naturuan kita, dapat ikaw ay hindi namumuhay sa kasalanan na kung saan ay ginagawa ng mundo. Kung hindi ikaw ay mamuhay ka sa bawat standard and principle na basihan ng salita ng Diyos. Huwag kang makiaya na makibahagi sa kasalanan ginagawa ng ibang tao. Sabi ni Paul kay Timothy, keep thyself pure. Bakit po? Bakit po tayo kailangan mamuhay ng pure sa harapan ng Diyos bilang isang iglesia ng Diyos? Dahilan po sa panahon ngayon sa ating mga buhay, we are living in a day when purity is only a joke. Okay? Maaaring nagiging joke na lang to. O sabi nga po rito, and a high moral standard are being destroyed. Aware ka ba? ده ممسوح. Saan po? Are being destroyed by movies. Okay? Kung manonood ka ngayon ng mga pelikula, kahit yung pelikula ng araw ay iba na ang itinuturo ngayon sa'yo. Okay? Kung kaya nga po sa ating mga anak, ay hindi mo pwedeng hayaan na yung anak mo ay panood lang ng panood na kung ano ang mga bagay. Bakit? Pwedeng ma-adapt ng anak mo yung mga lahat ng pinanonood niya. Okay? Dapat ay napapakita natin. Okay? Then, pocket books. Sabi natin, kung mahilig ka magbasa mo sa Pilipinas man o dito, maging aware ka. Instead na ikaw ay lagi nakapokus sa mga pocket books sa'yo, ba't hindi ka magbasa ng Bible? Okay? Na magtuturo sa'yo ng mga magagandang bagay. Okay? The moral, sabi nga po rito, and high standard are being destroyed by, sabi natin, Facebook. Okay? Hindi lahat ng mga nagpo-post sa Facebook ay may magagandang layunin. Hindi lahat ng mga naglalagay doon ay para doon sa ikalalago ng bawat. Okay yun, dahil ginagawa mong, sabi nga, ginagawa nating laging ugnayan niya para sa gawain sa Panginoon. How about yung mga nagpo-post na iba? Okay? Kaya hindi ka dapat laging agree doon sa mga bagay na alam mo na nakaka-apekto sa iglesia na meron ka. Kaya po maging aware po tayo bilang isang mga mananampalataya. Televisions, magazine, advertising, and community practices. Community practices. Sabi po natin dito, kahit sa Middle East, okay, na mahirap. Dahil sabi nga po, dahil dito, normal sa kanila yung kahit hindi mo asawa ay, okay, kasama mo, kahit alam mo may asawa ka na sa Pilipinas, pagdating dito, nag-aasawa ka uli ng, okay, ng iba, okay? Ang sabi nga na isang palabas, one more try. Okay? Diba? One more try. Okay? Hindi ka pa nasiyahan doon sa isang mong ginawa, one more try again. Okay? Maging aware tayo. Bakit? Dahil lang po, sabi nga ng Biblia na binabanggit sa atin kanina, stay focused kung ano ang mga bagay, stay focused on the church. Bakit? Because yan po ay binili ng banal na dugo ng Diyos. At kung hindi tayo magiging aware, what are the consequences na pwedeng mangyari sa atin? There will be a lifetime of regret. Ibig sabihin, in anything na magagawa po natin, mangyayari sa ating buhay, hindi man lang sa akin o sa anuman, kahit man ang status mo, ikaw man ay preacher o pastor ka, o lahat po, sabi mo, ako hindi tinatabla ng mga tukso na yan, okay? Huwag kang maniwala doon, okay? Lahat tayo ay tinatabla ng tukso. Pero sabi nga pong paalala sa atin, for a few moments of thrill, there will be a lifetime of regret. Okay? Yung moment, sabi nga, is a moment, okay? Ang sabi nga ng isang awit, this is the moment, okay? Hindi po yun. Ang sabi sa Webster Dictionary, a comparatively brief period of time, a minute portion of point or point of time, or sabi natin instant, okay? Ang sabi nga sa isang palabas, a moment in time. Okay? Saglit lang. Okay? Moment lang. Ibig sabihin, hindi ka pa binigyan ng buong 2 minuto. Okay? Ibig sabihin, doon sa mga bagay na desisyon mo na gagawin mo in a moment, okay, in a quick, in an instant, masasabi mo na gagawin mo desisyon mo, you will be suffer. Sabi nga doon, magiging regret ka in the whole life na meron ka. At magiging apektado pa yung mga bagay na sana ay meron kang magandang plano ang Panginoon para sa buhay mo. Kaya nga po, masabi po natin, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, magiging iyan ay daladala po natin. At napakahirap. Of course, God will forgive you. But how about the consequences? How about yung mga bagay na testimony mo sa iyong iglesia? How about sa ministry na meron ka? And always maalala mo that we remember that we are bought with the precious blood of Christ. Pero kung hindi tayo magiging aware, it's because of that moment, magkakamali po tayo. Magkakasala po tayo. Kaya nga po, napakahalaga bilang isang mananampalataya, maging aware po tayo sa bawat ginagawa natin. Maging ikaw man, sasabihin mo, kahit man ito, uso man sa Pilipinas, oy, tara sister,
mag-visitation tayo o mag-soloin tayo sa labas. Pero tayo lang ha, huwag natin paalam kay preacher tsaka kay pastor. Huwag tayo magsama ng iba. Okay, don't agree for that, okay? Maging transparent tayo sa mga ministry meron tayo. Sa mga ginawa natin. What is the purpose of that? Gusto nga natin masagot ng Panginoon. Yan nga sikreto para ma-answer tayo ng Diyos eh. Paano tayo ma-answer ng Diyos? Kung puro tayo kung out of focus tayo sa lahat ng mga bagay. Kaya nga, out of focus tayo sa mga ginagawa natin, and then out of focus tayo sa iglesia na meron tayo. Kaya yan po yung sabi nga po rito, for a few moments of truth, there will be a lifetime of regret. Pangalawa, a dishonored record. Sa harapan ng Diyos at mga tao, magiging kahiya-hiya tayo. Bakit? Ang patutuong meron ka, hihirapan mo na ibalik. Okay? Ay babalik ka sa gawain ng Diyos after the provision of time na ibibigay sa'yo ng pastor, o after the provision, pwede mo ba gawa? Pero iba na yung itak na dating matilim, at iba na yung na itaga na naitaga sa bato. صليب ورجل أوجاع Na yung talim no, mapurol na. Tapos yun, kahit nga minsan ikaw, ba, yung naghihiwa ka na sa bahay niyo, gano'n, di ba? Pilit mo kunin yung talim. Yung dati mo na nagamit. Pero yung talim na alam mo, nagagamit mo ng tama. Sabi nga po rito, hindi kailanman magkakamali. A dishonored record, okay? Maging kahiya-hiya man ang sitwasyon mo. Okay? At sabi nga po rito, and then a loss of intimate friendship. Maaaring sabihin mo, yung dati mong mga friend na nasa sa'yo, mahirap. Paano mo sila ibabalik muli sa gawa? Sa ministry na meron ka. Okay? Sa leadership na meron ka, mahihirapan ka. Kaya nga po, maging aware tayo. Disgrace and lost confidence. Para bang dumarating sa point na sa lahat na magiging decision mo, ikaw ay nagkakamali. Wala ka nang yung dati mong confidence na, okay? Hindi mo na magawa. I believe, ibabalik sa'yo ng Panginoon yun. Pero hanggang kailan? Ang tanong doon, ba't aantayin mo pa yon? Ba't aantayin mo pa yung time na dumating na yun sa buhay mo na pwede naman pagpalain ka sa ganitong mga decision meron? Bakit mo magpapalit yung kaligayahan na unreal happiness doon sa real happiness na meron sa harapan ng Diyos? Hindi mo ba? Kaya nga po, sabi nga po rito, disgrace and loss of confidence. What a price to pay for a few minutes, a moment of unreal happiness. Ang masakit na sana kung nagbabayad ka, real happiness dapat. Unreal happiness, ibig sabihin, kapasong kaligayahan lang yung nakuha mo, yung pinatikim lang sa'yo. Alam mo si Satan ganoon eh. Okay? Kaya kukunin niya sa'yo yung kapiraso na pwede niya makuha sa'yo, and then hindi mo nakikita yung kapalit after nun. Dapat magkaroon tayo ng idea kung mahilig ka manood ng mga movie na pinanonood mo, sabihin mo. O dapat nakikita mo na pag ginawa ko ba itong kasalanan na ito, ano magiging resulta nito? Ano ba magiging epekto nito sa akin at sa aking ministry? Okay, kaya nga po ito. Kaya those people who compromise their faith and live with impurity, the result of the strong weak. Parang si Samson. Okay? Dahil siya magkasala kay Delilah, wala na. Okay? Yung dating lakas niya, sabi niya, akala niya yung lakas niya nasa buhok niya. Okay, wala na. Sabihin, tinanggal ng Panginoon mismo yung kalakasan na meron sa the strong weak. Dati kang malakas sa Panginoon, dati kang ginagamit ng Diyos, ngayon weak ka na. Ano po magiging pang resulta? The wise foolish. Okay? Dati kang wise, ginagamit ka ng Diyos, nagdadala ka ng bisit sa iglesia, dahil sa isang desisyon na hindi mo mapigilan, dahil sa isang desisyon na pinagpalit mo, ang mangyayari doon, ikaw ay naging mangmang sa lahat ng mga decision mo. The wise foolish, the happy miserable. Dati ka masaya sa paglilingkod mo, there is joy in serving Jesus. Dati yon. Ngayon, nandun ka sa point na nag-i-struggle ka. The rich, poor. Okay? Dati kang mayaman sa mga pangarap, kahit medyo ikaw ay kapos sa pangangailangan, nag-e-enjoy ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pero ngayon, dahil doon sa mga bagay na desisyon na tayo nagkamali, tayo po ay naghihirap. At sino tumatawa sa atin? Hindi kami. Pinag-pray ka namin. Kung hindi yung Satan na kung saan ay ang naglaan upang ikaw ay mahulog sa pagkakamali. The mighty fought. Okay? Dating malakas, ngayon ay nahulog. Lives with great potential to ruin in a short time. Ang mga kaya nga, sabi nga po ng Biblia, no? Maging aware tayo dahil sabi nga ng Biblia, the devil, sabi nga ng Biblia, no? It's like a roaring lion seeking whom he may devour. Diba? Humahanap siya kung sino yung pwede niyang mahuli. Humahanap siya kung sino yung pwede niyang matarget. Bakit? Lalo na kung
sabi nga, lalo na kung ikaw ay pabadjing-badjing sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi ka faithful sa iglesia na meron ka, hindi ka faithful sa care station meron ka, paisi-isi ka lang bilang isang Kristiyano, isa ka sa magiging target ni Satan. Pero kung ikaw ay busy sa gawain ng Panginoon, kahit pagod ka, kahit wala man nasabihin mo na tumatapit sa balikat mo na lagi nagsasabi o pinapalakpakan ka, pero ikaw ay by faith, ginagawa mo ang mga bagay na yan. Walang, sabi nga, walang pagkakataon si Satan para ikaw ay mahulog o mahuli ka. Bakit? Kasi aware ka, busy sa gawain. Pero kung ikaw, okay, walang pasok, paupo, patingin-tingin ako, ang dami mong naiisip, kapatid. Bakit? Gagawa si Satan ng paraan para ikaw ay magkasala. Gagawa si Satan ng paraan para ikaw ay makapag-isip na isang pagkakamali. Okay, sana kung nag-iisa ka, nagbabasa ka ng Bible at nagpe-pray ka. Okay? Kung ang kaharap mo lagi ay Facebook, kung ang kaharap mo lagi ay at iba yung purpose mo o target mo agad, mahirap. Kaya nga po, dapat ay maging aware tayo. Lives with great potential fall into ruin in short time. Maging ikaw man o single o planong mag-asawa o kaya may pamilya na, sa lahat ng aspeto ng buhay, keep thyself pure. Dahil doon ka ibe-bless ng Diyos, doon ka pagpapalain ng Panginoon. That's why we encourage everyone, our Bible, meditate and memorize, katulad na ng mga bawat kapatid natin dito. Attend every services, kahit na sabihin mo na, pagkakaya mo, kahit papit ka, kahit na sabihin mo ikaw ay marami kang ginagawa, lagi mong i-priority yung ministry na meron ka. And by the grace of God, malalagpasan mo ang bawat mga pagsubok meron tayo upang hindi manaig sa atin ang mga bawat pain o pakikat ni Satan sa bawat isa natin. Then lastly, stay focused on the conclusion of your life. Not only stay focused, sabi nga po rito na binagit ko kanina, stay focused on the church, and then sabi nga po, stay focused on Jesus Christ, and then lastly, stay focused on the conclusion of our life. Ano po ibig sabihin po nito? Everyone will finish the journey. Everyone will die. Totoo yan. Darating tayo sa point na gano'n. Pero sabi nga po, ang katanungan na pwede nating itanong is, will you finish well? Will you finish right, honor, and dignity bilang isang mananampalataya? Ang sabi ni Apostle Pablo, in Acts 20 verse 26, Apostle Paul said, I am pure from the blood of all men. Sabi ni Apostle Pablo, ngayon sa panahon na ako ay haharap sa kamatayan na meron ako, o ipagkalooban ng Diyos, ako ay mawala na sa gawaing ito. Sabi ni Apostle Pablo, dahil siya ay, alam niya mamamatay na siya. Kaya yung sa verse na ito, sabi ni Apostle Pablo, I am pure from the blood of all men. Sa lahat ng bawat mga tao dyan, sabi ni Apostol Pablo, clear ako ang conscience ko. Bakit? Kasi nasharean niya ng salita ng Diyos. Nabahaginan niya ng salita ng Diyos. In 2 Timothy 4 verse 7, sabi ng Biblia, I have fought a good fight. I have finished my course. Kaya nga po, stay focused on the conclusion of your life. Ano ba ang makakasasabi natin na after 5 years, ano kaya ang mangyayari sa buhay ko bilang isang Kristiyano? O ano kaya ang kahinat na ng buhay ko? Napakagandang katanungan nito. Pero ang maganda po dito ay, will you finish well? Matatapos mo ba ng maayos yung inilagay sa inyo ng Panginoon? Will you finish right, honor, and dignity? Example of Bible character who stay focused? Job. Si Job, di ba? Bagamat sabihin natin na si Job ay hindi niya ina-expect na dadaan siya sa bawat pagsubok ng buhay, nawala yung kanyang mga pamilya, nawala yung kanyang mga anak, okay? At yung kaisa-isa niyang misis na pwede niyang asahan na magtatanggol sa kanya ay halos ipagtulakan pa siya hanggang sa kamatayan, okay? Pero alam mo, biniles ng Panginoon si Job, okay? Dahil nga po, sabi nga nag-stay siya, nag-focus siya sa Panginoon. Pangalawa, si Daniel, okay? Daniel chapter 1 verse 8, ang sabi ng Biblia, but Daniel purpose in his heart. Okay? Si Daniel ay nag-focus din sa Panginoon. Though ang dami niyang kalaban, ang daming mga umaalipusta kay Daniel doon sa kanyang pag-stay. Pero alam mo si Daniel, hanggang itapon siya sa lions den, siguro mahirap yun, ano? Itatapon ka sa lions, sige na, tabla-tabla na lang, hindi na lang, huwag na lang itapon dyan. Pero si Daniel hindi, nakafocus siya sa Diyos. Itapon niyo man ako dyan, ang Panginoon magpo-provide sa akin ng tulong. Okay? Si Joseph, okay? Masasabi po natin that Bible character who stay focused si Joseph. Alam natin, okay? Saan ka nakakita yung kapatid mo, ibebenta ka? Saan ka nakakita na yung kapatid mo, okay? Kadugo mo, ay, sabi nga doon ay, nag-iisip ng masama para sa iyo. Pero si Joseph,
dahil siya ay nag-focus sa Panginoon, hanggang ending ng kanyang buhay, ay napakaganda. Okay? Hanggang sa mag-meet sila ulit ng kanyang sila magkakapatid, and then nakilala nila na yung palang nagpo-provide, okay? ng mga bagay na needs ng kanilang, sabi nga doon sa Canaan, ay nalaman nila na si Joseph pala na kanilang kapatid. Okay, kaya nga po, sabi nga po rito, na napakaganda na example ni Joseph. Then lastly is si Abraham. Okay, Abraham, sabi nga po rito, nag-stay focus sa Panginoon. Kahit na hinihiling ng Panginoon yung kanyang kaisa-isang anak na iaalay, si Abraham hindi nag-give up. Handa nga niyang iaalay yung kanyang anak. Hindi ba binasa natin sa Genesis chapter 22? Pero bakit? Hindi nag-fail dahil nga po nakafocus sila sa Diyos. Kaya nga po mga kaibigan, mga kapatid, okay? Bilang isang mananampalataya, upang tingin ng Panginoon ang bawat manalangin na hinihiling mo, huwag ka mag-focus doon sa i-answer ng Diyos. Kundi mag-focus ka sa Panginoon sa Kristo, sa iglesia, na kung saan ay ang kalinisan ng iglesia, ang hangarin mo. And then, sabi nga po rito, the conclusion, okay, stay focused on the conclusion of your life. And then lastly, example of Bible character out of focus, si Eve. Okay? Na out of focus si Eve, di ba? Bakit? Kasi pahiwa-hiwalay sa asawa niya eh. Okay? Nandito si Adan, busy-busy sa pagpapangalan dito sa mga alagang mga ito, okay? Ng mga hayop na ito. Si Eve naman, walang ginawa kundi mamasyal, okay? Ito, stroll lang ako dito honey. And then, later on, natagpuan niya yung isang temptation na kung saan ay wala siyang mapagtatanungan. Sa palagay mo, kung kasama si Adan dito, maaari bang kakagat-agat dito si Adan? Baka maaari medyo mayroong talungan itong dalawang to, pero nag-iisa eh. Kaya mahirap, alam mo, yung pa isa-isa ka, yung dito lang ako, ayoko makipag-fellowship sa inyo. Uy, kayang-kaya ko itong sarili ko, malakas ako. Kala mo lang yun. Pero isang araw, mahihirapan ka pag dumating ka sa point ito. Kaya ina-advise natin, lagi ka dapat intact sa gawain ng Diyos. Si Achan, kaya example of Bible character out of focus, si Eve, si Achan, okay, hindi sa sumunod sa baka pinag-uutos sa kanya ng Panginoon at saka ni Joshua, okay? Kaya sila na-defeat. Di ba? Mahirap. Tago kasi. Okay? Si Ananias and Sapphira. Okay? Pero sa pangalan na lang ay, okay sana ko, Ananias and Sapphira, na hindi pera yung talagang target nila. Pero doon sa pinangako nila sa Panginoon, hindi nila ibinigay sa Panginoon. Okay? At kinagmalaki pa nila doon sa mga apostle. At yun nga, nilibig sila na hindi na pinaalam na kanilang mga mahal sa buhay. Okay? On the spot, namatay sila. And then lastly, si Judas. Okay? Betrayed Jesus. Out of focus. Okay, matagal na kasama ng Panginoon. Matagal na, alam mo, kahit Judas ka, kung ikaw ay totoo nananampalataya sa Panginoon, totoo kilala sa Diyos, baka aaring magbago ang tamang pananaw mo. Okay? Baka hindi ka nandun sa 30 pieces of silver na pwede mong makamtan. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang contrast po ng dalawa. Isa nakafocus sa Panginoon, isang out of focus. Sa ating po conclusion, saan ka pwedeng maaligay sa sa example na ito? Doon sa nakafocus sa Diyos o nasa out of focus? God wants us to stay focused on Jesus Christ, stay on the church, on purity of the church, and then stay on focus on the conclusion of our life. Tayo tumayin lahat at tayo madalangin. O Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa po na natutunan po namin. Tunay nga po, Panginoon, the secret of answered prayer, Lord, is to stay focused sa bawat mga tinuturo mo sa amin. Pag-focus kami, Panginoon, doon po sa Panginoong Yesus na nagsasabi sa amin in Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, and sat down at the right hand of the throne of God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po kailanman na hindi nagbabago. Magbago man po kami, Panginoon, ikaw ay hindi nagbabago. O Lord, tulungan mo po ang iglesia ito. Kami po ay maging malinis sa iyong harapan. Maging malinis po kami, Panginoon, sa aming mga pagtuko. Maging transparent po kami, Panginoon, sa aming po ang pakikipag-deal sa bawat isa, sa bawat mga miyembro na iglesia nito, Panginoon. Ganon din po amin pong dinadalangin po, Panginoon, na ikaw po ang siyang pagbigay po sa amin ng encouragement, na ma-realize po namin ano po talaga ang purpose mo kung bakit po kami dinala sa lugar nito. Kung bakit kami naging bahagi ng iglesia ito ng NPC. Polo na amin pong dalangin, nanawa po, Panginoon, ikaw po ang siyang magturo po sa amin. At patuloy, Panginoon, na magbigay po ng pagpapala sa bawat gawain na meron kami. Salamat, Lord, sa paalala mo sa iyong salita. Kami po ay dumadalangin at nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus.
أنا بيك عيوني مستورة وفي قلبي وعمري مغفورة وعمري صار يلا معايا أنا بيك خطاياي أنا بيك عيوني مستورة وفي قلبي وعمري مغفورة وعمري صار يلا معايا أنا مش هبص على نفسي ولا عكسي وخوف ويأس أنت هتملاني يا رب حبك والسلام يلا قول الإيمان أنا بيك ليا والعرش النعمة والقدس المقدس أنا بيك ليا والعرش النعمة والقدس المقدس يلا بيك يا يسوع المسيح عمري مليان تسبيح ولساني هيرنم يعلن عنك يلا قول تاني بيك يا يسوع عمري مليان تسبيح ولساني هيرنم يعلن عنك وارفع عنك الصبيح واتفرج اغانيك شفايفنا تعترف باسمك وتقول بنحبك انا والعرش النعمة والقدس المقدس أنا ليا والعرش النعمة والقدس المقدس. تعال ندي يد للرب اللي يستحق لأجل عظمة ما صنع. هاليلويا له المجد وله العظمة والسجود. هيجي الأسيس محمد. أسيس محمد. بس في رجاء ممكن بعد ما تنتهي الخدمة نطلع من البابين دول عشان هم يدخلوا عشان ما نعطلهمش أكثر. يا رب نشكرك ونباركك ونعظمك يا رب. نشكرك يا رب لأنك تحملت الآلام والأوجاع والحزن يا رب. نشكرك ونباركك يا رب. لولا الصليب ومن أنا نشكرك ونباركك يا رب. نشكرك لأن الصليب لم يكن هو النهاية، لكن نشكرك من أجل القيامة التي متعتنا بها وستمتعنا وتمتعنا الآن بها يا رب. باركنا يا رب واسمعنا عندما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا مباركة أيام من الآن وإلى الأبد آمين. يوم الأحد القادم